اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل علی فیکم كمثل الكعبة المستورة النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کا چاند آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا. مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب کبھی بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہمیں رونے کی آوازیں آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا، میں اپنے بابا کو کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. ان کے چہرے پر غم اور حزن کے آثار رہتے تھے، اور جب عاشور کا دن آتا تو میرے بابا کے حزن میں، غم میں مزید اضافہ ہو جاتا، اور وہ فرماتے کہ آج وہی دن ہے کہ جس دن ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہماری ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا. محرم وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہماری ماؤں اور بہنوں سے کے سروں سے رداؤں کو لوٹا گیا. تو عزیزان محترم، ہم اس غم والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. عزیزان محترم، خدا ہمیں اچھے طریقے سے عزائے امام حسین، عزاداری امام حسین، ماتم امام حسین، مجالس عزائے امام حسین کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان مجالس عزا سے حقیقی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مجالس عزا کی حقیقی وارث امام زمانے کی روح میں تعجیل فرمائے. عزیزان محترم، رسول خدا نے امیر المؤمنین کو کچھ چیزوں سے مثال دی ہے، کچھ چیزوں سے تشبیہ دی ہے، شباہت دی ہے. یعنی امیر المؤمنین کو رسول خدا نے کچھ چیزوں سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انما مثلک مثل قل هو اللہ واحد. یا علی، آپ کی مثال سورہ توحید کی طرح ہے. من قرأها مرہ کمن قرأ ثلث القرآن، کہ یا علی آپ کی مثال سورہ اخلاص کے جیسی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گویا اس نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی. ومن قرأها مرتين کمن قرأ ثلثي القرآن، جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گویا اس نے 2 تہائی قرآن کی تلاوت کی. اس طریقے سے رسول خدا فرماتے ہیں یا علی من قرأها 3 مرہ کمن ختم القرآن، یا علی جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. تو رسول خدا فرماتے ہیں یا علی آپ کی مثال بھی ایسے ہی ہے. من احبک باللسانہ فقد کمل له ثلث الایمان، یا علی جو آپ کے ساتھ زبان کے ساتھ محبت کرے تو اس کا 1 تہائی ایمان مکمل ہوا. یا علی ومن احبک باللسانہ وقلبہ فقد کمل له ثلثی الایمان، یا علی جو آپ کے ساتھ دل اور زبان کے ساتھ محبت کرے تو اس کے 2 تہائی ایمان مکمل ہوا. ومن احبک باللسانہ وقلبہ ونصرک بیدہ فقد استقل الایمان، جو آپ کے ساتھ دل، زبان اور عمل کے ساتھ محبت کرے اس کا ایمان مکمل ہوا. اس کے آگے رسول خدا فرماتے ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر زمین والے علی سے اس طرح سے محبت کرتے کہ جس طرح سے آسمان والے کرتے ہیں تو زمین پر کبھی بھی عذاب نازل نہ ہوتا. تو عزیز محترم، اس حدیث میں رسول نے بتایا کہ علی کی مثال سورہ قل هو اللہ کی طرح ہے. جو شخص علی سے زبان، دل اور عمل کے ساتھ محبت کرے تو وہ کامل ایمان ہے، اس کا ایمان کامل ہے. اس کے بعد رسول خدا امیر المؤمنین کی تشبیہ دیتے ہیں کعبہ سے کہ علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے. عزیز محترم، اس سے پہلے کہ میں رسول خدا کی اصل حدیث کو بیان کروں اور اس کے درمیان جو وجہ شباہت ہے اس کو بیان کروں، میں مختصر کعبے کی فضیلت کے بارے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کعبہ کی منزلت کیا ہے.
अज़र मोहतरम, काबे की मंजिलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि नमाज की कबूलियत के लिए जो शराइत हैं उनमें से एक शर्त यह है कि इंसान का रुख खाने काबा की तरफ होना चाहिए। यानी अगर इंसान का रुख खाने काबा की तरफ नहीं है तो इंसान की नमाज कबूल नहीं है। और खाने काबे की अज़मत के लिए ये काफ़ी है कि खाने काबा को तामीर करने वाली कोई आम हस्तियाँ नहीं बल्कि खलीलुल्लाह जनाब इब्राहीम और ज़बीहुल्लाह जनाब इस्माइल हैं जिन्होंने खाने काबा को हुक्म खुदा से तामीर किया। और खाने काबा वो है कि जिसे कुरान में अव्वल बैत के लक़ब से याद किया गया और आलमीन के लिए इस मकान को हिदायत का मरकज़ करार दिया गया। अज़र मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, खाने काबा का एहतराम जनाब इब्राहीम के दौर से चलता हुआ आ रहा है। कुरैश इस मकान की इज़्ज़त करते, ताज़ीम करते थे और यहाँ पर तवाफ़ करते थे। जब अब्रहा ने इस मकान पर हमला किया तो खुदा ने अपने मकान की हिफाजत करते हुए अबाबील के ज़रिए से अब्रहा के लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। अज़र मोहतरम, ये इस खाने खुदा के बारे में कुरैश से मुतालिक एक वाक़या जो कि खूबसूरत वाक़या है मिलता है, वो ये कि कुरैश के सरदार जनाब अबू तालिब के बेटे की विलादत इसी खाने काबा में हुई। अब यहाँ पर एक जुमला वो ये कि खाने काबा में अमीरुल मोमिनीन की विलादत तो हुई, आया ये अमीरुल मोमिनीन के लिए फजीलत है या काबे के लिए फजीलत है? यानी अमीरुल मोमिनीन का खाने काबा के अंदर आना ये किसके लिए बायस फजीलत है? आया ये अमीरुल मोमिनीन के लिए बायस फजीलत है कि खाने काबा के अंदर आए, या खुदे काबा के लिए फजीलत है कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत खाने काबा के अंदर हुई? तो आइए उस हस्ती के दरबार में चलते हैं कि जो कि खतीब मिंबर सरूनी के फर्जंद हैं, जो सिर्फ शुजाअत में नहीं बल्कि फसाहत व बलागत में अमीरुल मोमिनीन के वारिस है। वो अब्बास खाने काबा की छत पर खड़े होकर दो इशारे करते हैं, एक इशारा काबा की तरफ करते हैं और एक इशारा इमाम हुसैन की जानिब करते हैं और खुतबा इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए कि जिसने इस काबे को शरफ बख्शा हुसैन के बाबा अली इब्न अबी तालिब की आमद से। यानी बोला अब्बास ने बता दिया कि खाने काबा के अंदर आना मेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम की फजीलत नहीं बल्कि खुदे काबा की फजीलत है। यानी काबा के अंदर बोला अली अलैहिस्सलाम की विलादत काबे के लिए बायत शरफ है। अज़र मोहतरम, ये काबा इतना अजीम, इतनी फजीलत कि इसको तामीर खलीलुल्लाह ने किया ज़बीहुल्लाह के साथ मिलकर, इसके अंदर अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई। अज़र मोहतरम, इस्लाम से पहले काबतुल्लाह की अहमियत तो थी ही, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस मकान को किबला का दर्जा अता किया तो इसकी अज़मत व फजीलत में और ज़्यादा इजाफा हो पाया। अज़र मोहतरम, जब इस मकान की इस कदर अहमियत व फजीलत है तो रसूल खुदा ने अपने वसी व जानशीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मिसाल इस काबे से थी। अहले सुन्नत की किताबों में रिवायत मौजूद कि रसूल खुदा ने फरमाया, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, या अली आपकी मंजिलत काबे की जैसी है। अब काबे को मरकजियत महवरियत हासिल है तो अमीरुल मोमिनीन को भी इस्लाम में मरकजियत हासिल है। अगर काबे की तरफ रुख न करने से इंसान की नमाज नहीं रहती तो इस तरीके से अली से मुंह फेर लेने से इंसान का ईमान नहीं रहता। अगर काबे को बैतुल्लाह कहा गया तो रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन के लिए कभी ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि आप यदुल्लाह हैं, कभी उनको ऐनुल्लाह कहते हुए नजर आते हैं, कभी वजहुल्लाह कहते हुए नजर आते हैं, तो कभी लिसानुल्लाह कहते हुए नजर आते हैं। अज़र मोहतरम, ये काबे की फजीलत रसूल खुदा ने बता दिया इस हदीस से कि अली की मंजिलत काबे के जैसी है। आगे एक हदीस जो कि जलालुद्दीन सयूती ने लिखी कि रसूल खुदा ने फरमाया, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, ए अली आप काबे की मंजिलत पर हैं, आपकी मंजिलत काबे के जैसी है। तो अतिय वला तातिय, लोग काबे के पास आते हैं, काबा लोगों के पास नहीं जाता। यहाँ पर रसूल खुदा ने बता दिया कि उम्मत को अली की जरूरत है, अली को उम्मत की जरूरत नहीं है। उसके अगला जुमला रसूल खुदा फरमाते, या अली अगर ये लोग आपके पास खिलाफत के लिए आए फक़बिल मिनहुम, तो आप इनसे कबूल कीजिएगा। अगर ये आपके पास न आए तो आप इनके पास मत जाइएगा, जब तक कि आपके पास न आए आप इनके पास नहीं जाइएगा। तो इस हदीस से हमें दो बातें पता चली। पहली बात ये कि खिलाफत हकीकी हक है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का।
دوسری بات یہ کہ اگر امیر المومنین نے خلافت کے غصب ہو جانے کے بعد تلوار نہیں اٹھائی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امیر المومنین ان سے خوفزدہ تھے یا امیر المومنین اپنا حق نہیں چاہتے. نہیں، امیر المومنین رسول خدا کے اس فرمان پر عمل پیرا تھے جو رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی اگر یہ امت آپ کے پاس نہ آئے تو آپ ان کے پاس نہیں جانا. تو امیر المومنین اس رسول خدا کے فرمان پہ عمل کر رہے تھے کیونکہ امت رسول امیر المومنین کے پاس اس وقت نہیں آئی. عزیزان محترم، ایک اور مشہور روایت جو کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے پاس مشہور ہے اور جو سرنامہ کلام میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ یہ کہ رسول خدا فرماتے ہیں مثل علی فیکم کمثل الکعبۃ المستورہ النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضہ، کہ علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے کہ جس کی طرف نظر کرنا عبادت اور حج کرنا فریضہ ہے. اس حدیث میں سے دو باتیں ہمیں پتہ چلی. پہلی بات یہ کہ علی کی پیروی کرنا واجب ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی رسول اللہ امیر المومنین کے لیے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عزیز محترم، اب علی کے لیے بھی یہی فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ اور کعبے کے لیے بھی یہی فرمایا کہ النظر الیہ عبادہ. تو اب فرق کیا رہ جاتا ہے امیر المومنین اور کعبے میں؟ اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علی کی اور کعبے کی فضیلت برابر نہیں. کعبۃ اللہ کے لیے صرف اتنا فرمایا النظر الیہ عبادہ کہ کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، لیکن امیر المومنین کے لیے رسول خدا نے جو کہ وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے یہاں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اگلا جملہ فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، کہ کعبے کی طرف صرف دیکھنا عبادت ہے لیکن علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور پھر جہاں تک بھی اکتفا نہیں کیا اگلا جملہ فرمایا وحب علی عبادہ، ارے صرف علی کا ذکر کرنا ہی عبادت نہیں بلکہ علی کی محبت اپنے دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. عزیزان محترم، اس نشست اس تقریر سے جو ہمارا خلاصہ نتیجہ ہے وہ یہ کہ رسول خدا نے علی کی مثال کعبے سے دی، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ کعبے کے لیے صرف اتنا فرمایا کہ النظر الیہ عبادہ، کہ اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن علی کے لیے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا. اگلا جملہ فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، وحب علی عبادہ، اور علی کی محبت اپنے دل میں رکھنا عبادت ہے. تو عزیزان محترم، یہی اہل بیت وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کے حرمت کو بچایا بنایا. جناب ابراہیم نے بتوں کو گرایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، اور کعبے کی حفاظت کی، کعبے کی حرمت کو بچایا حسین ابن علی نے. اس قدر حفاظت کی کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے عمرے میں تبدیل کیا. عمرے میں تبدیل کرنے کا سبب اپنی جان نہیں بلکہ کعبے کی حرمت تھی کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. عزیز محترم، امام حسین جب حج کے لیے آتے ہیں تو حاجیوں کی شکل میں لوگ امام کی قتل کی سازش سے آتے ہیں. جب امام نے دیکھا کہ اس عمل سے کعبے کی حرمت پامال ہوگی تو مولا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا. عزیز محترم، انسان کتنا تھوڑا سا ہی وقت کہیں پہ نہ گزارے، جب چاہے تھوڑا سا ہی وقت کیوں نہ گزارے، جب اس جگہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑے. اگرچہ اس نے کم وقت ہی کیوں نہ گزارا ہو، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے کہ میں اس مکان کو چھوڑ رہا ہوں. عزادارو، کیا غدری ہوگی امام حسین پر کہ جنہوں نے نانا کے مدینے کو چھوڑا. بس عزادارو، والی مدینہ نے امام حسین کو بلایا بیعت کے لیے. امام جب ان کے پاس دربار آئے تو اس نے سوال بیعت کیا تو امام نے یہ کہہ کے اس کے سوال بیعت کو رد کیا کہ انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا. عزادارو، بس ان کی طرف سے والی مدینہ کی طرف سے گستاخی جب بڑھی تو مولا حسین نے ایک مرتبہ آواز کو بلند کیا تو بنی ہاشم کے جوانان کہ جو کہ دروازے پر تیار تھے وہ اندر آئے اور مولا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لیا. عزادارو، میں رک کر یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ مولا حسین آپ مدینہ میں ہیں کہ جب حاکم نے گستاخی کی تو بنی ہاشم کے جوانان دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، لیکن مولا جب عصر عاشور ہوگی ایک مرتبہ
शिमर के हाथ में खंजर होगा, आपकी गर्दन होगी मौला। तिल्ले ज़ैनबिया से जनाब ज़ैनब ये सब कुछ देख रही होगी और कह रही होगी कि हे कोई जो मेरे भाई को बचाए, हे कोई जो हुसैन इब्न अली को कत्ल से बचाए। लेकिन मौला कोई उस वक्त मदद के लिए आने वाला न होगा। अज़ादार उसके दरबार के बाद मौला हुसैन एक मरतबा घर आते हैं। जनाब ज़ैनब दरबार के अहवाल पूछती हैं तो मौला हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब मैं मदीना छोड़े जा रहा हूँ। जनाब ज़ैनब कहती है भैया मैं भी आपके साथ चलूँगी। अज़ादार मौला हुसैन कहते हैं कि बहना आपके वारिस, आप शरई वारिस आपके शोहर हैं, आप अपने शोहर से इजाज़त लें, आप हमारे साथ चलें। अज़ादारों बस मुख्तसर कर लिया कि जनाब ज़ैनब को भी इजाज़त मिली। एक मरतबा मौला हुसैन जनाब अब्बास और अली अकबर के साथ नाना की कब्र पर आते हैं। नाना की कब्र पर आकर नाना की कब्र से लिपट जाते हैं और रो कर कहते हैं नाना मैं आपका मदीना छोड़े जा रहा हूँ, नाना मैं आपका मदीना छोड़े जा रहा हूँ। अज़ादारों उसके बाद नाना की कब्र के बाद अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं। अज़ादार लेकिन रवायत में फ़र्क मिला कि जब नाना की कब्र पर गए हैं ना तो मौला हुसैन शान शौकत, जब नाना की कब्र पर आए हैं तो शान शौकत से आए हैं, लेकिन जब माँ की कब्र पर गए हैं तो रवायत में मिला कि शान शौकत से नहीं गए बल्कि ऐसे गए हैं जैसे चंद माह का बच्चा अपनी माँ के बुलाने पर जाता है। अम्मा अम्मा कह के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए, लिपट कर अपनी माँ से कहते रहे अम्मा मैं मदीना छोड़े जा रहा हूँ, अम्मा मेरा सफर मुसीबत शुरू होने वाला है। अज़ादारों मौला हुसैन माँ से बातें करते रहे। अजब नहीं कि जनाब ज़हरा ने कहा हो बेटा आप घबराइएगा नहीं, आप इस सफर में अकेले नहीं होंगे, आपकी ये मजलूमा माँ खूली के तनूर में भी आपके साथ होगी। अरे जिस वक्त शिमर के हाथ में खंजर होगा उस वक्त भी ये मजलूमा आपके साथ होगी। अरे तमाम मुसीबतों में आपकी ये मजलूमा माँ आपके साथ होगी। अज़ादारों उसके बाद मौला हुसैन घर तशरीफ लाते हैं। अज़ादारों जैसे मौला हुसैन घर आए हैं ना, एक मरतबा घर में बीबियों ने अहोबुका करना शुरू की। इस कदर गिरिया बुलंद हुआ कि मदीने में नबी का एक सहाबी है जो कि बहरा है। अरे जैसे बादलों के गरजने तक भी आवाज नहीं सुनाई देती, वो अपनी जोजा से कहता है कि आज मुझे गिरिया की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बूढ़ी माँ का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो। तो वो जोजा कहती है अरे किसी बूढ़ी माँ का जवान बेटा इस दुनिया से नहीं गया, अरे नबी का नवासा हुसैन मदीना छोड़े जा रहे हैं। अरे नबी बनी हाशिम की औरतें वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हसना वाह हुसैना की सदाएं बुलंद कर रही हैं। अज़ादारों उसके बाद मौला हुसैन बीवियों को हुक्म देते हैं कि बीवियों को सवार करवाया जाए। अज़ादारों जब जनाब उम्मे रबाब को सवार करवाया गया सवारी पे, तो उम्मे रबाब के एक जानू पे अली असगर थे, दूसरे जानू पे जनाब सकीना थी। अज़ादारों जनाब उम्मे रबाब शान शौकत से सवार हुई कि एक जानू पे जनाब अली असगर, दूसरे जानू पर जनाब सैयद सकीना। अरे यही वजह थी कि जब जनाब उम्मे रबाब वापसी आई हैं तो वापस आकर इमाम हुसैन से मुखातब होती हैं, मुखातब होकर कहती है ए हुसैन मेरी मोहब्बत का इम्तिहान तो देखिए, अरे आपका दीन बच गया, अरे मेरी गोद खाली हो गई। अरे जब मैं गई थी तो मेरे साथ अली असगर और सकीना थे, अरे जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी गोद खाली है। अज़ादारों बीवियां सवार होती रही। उम्मे लैला को अली अकबर ने सवार करवाया, उम्मे फरवा को जनाबे कासिम ने सवार करवाया। अज़ादारों अभी तक बीवियां बड़े शान शौकत से सवार हो रही थी कि इतने में एक बीबी सवार होने के लिए आई। अरे जिसकी सवार करवाने के लिए कोई एक जवान आगे न बढ़ा। इमाम हुसैन अपनी जगह से उठते हैं, जनाब अली अकबर और कासिम आगे बढ़ते हैं, सैयद सजाद दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ओनो मोहम्मद आगे आते हैं, जनाब अब्बास सवारी को थामते हैं। एक मरतबा पूछा गया कि ये कौन बीबी है जो इतनी शान और शौकत से सवार हो रही है, तो बताया गया ये कोई आम बीबी नहीं, अरे अली की बेटी ज़ैनब है। अज़ादारों यही वजह थी कि जब 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब सवारी पर सवार होने के लिए आई, एक मर्तबा मक्तल की तरफ निगाह की और कहा ए मेरे शेरो अरे तुम कहाँ हो, आओ ज़ैनब को सवारी पर सवार करवाओ। अरे
28 रजब को तो तुमने ज़ैनब को बड़े शान और शौकत से सवार करवाया था, लेकिन आज इस ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। अज़ादारों, बस मौला हुसैन ने बीवियों को काफिले पर, उस काफिले जब काफिला तैयार हुआ, अज़ादारों उसके बाद मौला हुसैन जनाब उम्मुल बनीन के पास आते हैं, जनाब उम्मुल बनीन से विदा करते हैं। जनाब उम्मुल बनीन ने अपने चारों बेटों को मौला हुसैन के साथ रवाना किया, और सिर्फ रवाना ही नहीं किया बल्कि ये कहा कि मेरे बेटो, अगर तुम हुसैन से वफा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। अल्लाह सिर्फ बेटों को रवाना नहीं किया, अपनी बेटी रुकैया को भी रवाना किया, अपने नवासों को भी रवाना किया। अज़ादारों, जनाब उम्मुल बनीन की वफा को सलाम कीजिएगा कि जब अपनी औलाद को रवाना किया तो किसी पर गिरिया नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन जब इमाम हुसैन को विदा करने के लिए आई हैं तो रवायत कहती है कि जनाब उम्मुल बनीन ने बैन करना शुरू किए, अरे गिरिया करना शुरू किया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि आज जैसे मोहम्मद मदीना छोड़े जा रहे हैं, अली मदीना छोड़े जा रहे हैं, अरे ऐसा लग रहा है कि मदीना वीरान होने जा रहा है। इस कदर गिरिया किया कि जनाब उम्मुल बनीन पर खशी तारी हो गई। अरे वो माँ जो अब तक अपने बेटों के लिए ना रोई थी, इमाम हुसैन पर इस कदर गिरिया किया कि उन पर खशी तारी हो गई। अज़ादारों, बस इमाम हुसैन काफिला तैयार हुआ, अब काफिला रवाना होने को आया। एक मर्तबा मौला हुसैन नाना से मुखातब होते हैं, मुखातब होकर कहते हैं, नाना मैं मदीना छोड़े जा रहा हूँ, नाना मैं अकेले नहीं जा रहा, अरे मेरे साथ ज़ैनब भी साथ है, अरे वो ज़ैनब जो आपकी कब्र पर भी रात के अंधेरे में आया करती थी, नाना मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरा बेशीर अली असगर भी है, नाना मैं अकेले नहीं जा रहा कि मेरे साथ आपका हमशक्ल अली अकबर भी है, अरे मैं अकेले नहीं जा रहा कि मेरे साथ मेरे भाई कासिम की, मेरे साथ मेरे भाई हसन की निशानी कासिम भी है, नाना मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, नाना आपका दीन बचा लूंगा। अला व लअनतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।